Hello, good morning students. In today's class, we will learn about how to find the value of variable or unknown angles whenever you are provided with a right angle. In today's class, we will find the value of unknown angles based on right angles. So students, before it, we must know the rules for sign, especially addition, subtraction, multiplication and division. So before solving the questions, we must be able to know that what happens when we change the side of plus, minus, multiply and divide. When we flip the signs plus, minus, multiply and divide, what happens? So let's understand it first. So students, whenever addition changes its sides, it becomes subtraction, or we can say whenever plus changes its side, it becomes minus. Number 2, when subtraction or minus changes its sides, it becomes addition or plus. Number 3, whenever multiply changes its sides, it becomes division or divide. And similarly, when divide changes its sides, it becomes multiply. So students, these 4 things you need to remember very carefully. You need to understand properly. Whenever addition changes its side, it becomes subtraction. Whenever subtraction changes its side, it becomes addition. Whenever multiply flips into another side, it becomes division. And whenever division flips into another side, it becomes multiply. So students, in short, यदि प्लसले साइड चेन्ज गर्छ भने माइनस हुन्छ, माइनसले साइड चेन्ज गर्छ भने प्लस हुन्छ, मल्टिप्लाईले साइड चेन्ज गर्छ भने डिभाइड हुन्छ, र डिभाइडले साइड चेन्ज गर्यो भने मल्टिप्लाई हुन्छ. So students, now let's move towards question. Now students, your question is find the value of x in the given figure. So विद्यार्थीहरू, हजुरहरूलाई क्वेसनले एउटा फिगर दिएको छ र भनेको छ find the value of x. Now look at figure. Here is an angle given whose name is angle ABC. हामीलाई क्वेसनले एउटा एंगल दिएको छ जसको नाम एंगल ABC or एंगल CBA रहेको छ. So students, looking at this angle, now you can memorize of the types of angles that we read before. In the previous class, we read about acute angles, obtuse angle, right angle, straight angle and many more. Now, as I have already told you, whenever you have got this square corner, then the angle is considered as a right angle. So विद्यार्थीहरू, मैले हजुरहरूलाई पहिला पनि भनिसकेको छु, जब हाम्रो एंगल कर्व लाइनले मार्क नगरेर स्क्वायर कर्नरले मार्क गरेको हुन्छ, यस्तो सानो स्क्वायर कर्नरले मार्क गरेको हुन्छ भने त्यति बेला त्यो एंगल राइट एंगल हुन्छ स्टुडेन्ट्स. र राइट एंगल भनेको हामीले पढिसकेको छौं, राइट एंगल मेजर्स एक्ज्याक्टली 90 डिग्री. सो विद्यार्थीहरू, यहाँ अहिले एंगल ABC जुन छ यो 90 डिग्री को छ, किनभने यसमा स्क्वायर कर्नर सो गरिएको छ. हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, स्क्वायर कर्नर सानो स्क्वायर ले मार्क गरिएको छ, त्यसैले यो राइट एंगल हो.
र राइट एङ्गलको मेजर एक्ज्याक्टली 90 डिग्री हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स हियर एङ्गल एबिसी इज अ राइट एङ्गल। एङ्गल एबिसी राइट एङ्गल हो। यसको मतलब एङ्गल एबिसी 90 डिग्री छ स्टुडेन्ट्स। नाउ लेट्स solve it. So students, as I have already told you, angle ABC is a right angle. So therefore we will write angle ABC is a right angle. It means is equal to right angle. Right angle measures 90 degree. So विद्यार्थीहरु एङ्गल ABC राइट एङ्गल भएको हुनाले हामीले एङ्गल ABC इज इक्वल टु राइट एङ्गल भनेको 90 डिग्री हो। त्यसैले हामीले एङ्गल ABC इज इक्वल टु 90 डिग्री इजलाई हामीले म्याथमेटिकली हामीले इक्वल टु लेखिन्छ। सो एङ्गल एबिसी इज 90 डिग्री। सो नाउ स्टुडेन्ट्स, एज यु क्यान सी एङ्गल एबिसी 90 डिग्री इज देयर, बट हियर द भ्यालु इज अल्सो गिभन विच इज 5x। एङ्गल एबिसी राइट एङ्गल त छ र साथसाथै एङ्गल एबिसीमा 5x पनि दिएको हुनाले एङ्गल एबिसी भनेको 5x हो स्टुडेन्ट्स। सो त्यसैले हामीले जहाँ एङ्गल एबिसी छ त्यसको सट्टा हामी के लेख्ने 5x लेख्ने। सो लेट्स सी एङ्गल एबिसी इज 5x। सो स्टुडेन्ट्स यु क्यान सी हियर एबिसी भनेको हामीलाई 5x दिएको छ, त्यसैले मैले एङ्गल एबिसीको ठाउँमा 5x लेखेँ इज इक्वल टु 90 डिग्री। यसलाई हामीले सेम सार्ने। और नाउ स्टुडेन्ट्स, एज आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु अबाउट द रुल्स फर साइन whenever they changes their sides. So students, now you can see here it is 5x. So students, 5x means students 5 here is constant and x here is variable. 5 भनेको यहाँ कन्स्टेन्ट हो र x भनेको यहाँ भेरिएबल हो। कन्स्टेन्ट भन्नाले नम्बरहरू 1, 6, 10, 15, 100 यस्तो नम्बरलाई हामी कन्स्टेन्ट भन्छौँ भने x भनेको यहाँ भेरिएबल हो। भेरिएबल हामी कसलाई भने त जसको भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन। सो स्टुडेन्ट्स 5x, दिस इज 5x। सो विद्यार्थीहरू यदि कन्स्टेन्ट नम्बर कुनै पनि नम्बर र यस्तो भेरिएबल x, c, p, q, y यस्तो नम्बर र भेरिएबल सँगै आउँछ भने तिनीहरूको बिचमा रिलेसन के हुन्छ त मल्टिप्लाईको रिलेसन हुन्छ स्टुडेन्ट्स। यदि हामीले 2x भन्यो भने त्यो 2 into x हुन्छ। इफ आई से 10y स्टुडेन्ट्स देन इट मिन्स 10 into y। इफ आई से 3z इट मिन्स स्टुडेन्ट्स 3 into z। So students, here it is 5x. So 5x means 5 into x. कुनै पनि नम्बर कुनै पनि कन्स्टेन्ट र कुनै पनि भेरिएबलको बिचमा मल्टिप्लाईको रिलेसन हुन्छ। सो नाउ स्टुडेन्ट्स, एज आई हेभ अलरेडी टट यु अबाउट द रुल्स फर चेन्जिङ द साइड्स अफ डिफरेन्ट साइन्स, वाट ह्यापन्स वेन मल्टिप्लाई, सब्ट्र्याक्सन एन्ड डिभिजन चेन्जेस देयर साइड्स। So students, you can see here the relation of 5 with x is multiply. So विद्यार्थीहरु हामी देख्न सक्छौं 5 र x को बिचमा मल्टिप्लाई को रिलेसन छ भने अब हामीले 5 को साइड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। So students, to find the value of x we need to change the side of 5. यदि हामीलाई x को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ भने x सँग भएको जति पनि कन्स्टेन्टहरु छ त्यो कन्स्टेन्ट को हामीले साइड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले x सँग भएको कन्स्टेन्ट 5 हो, त्यसैले हामीले 5 को साइड चेन्ज गर्ने। 5 को साइड चेन्ज गर्नुको अर्थ के हो त हामीले 5 लाई इक्वल टु भन्दा अर्को तर्फ लाने। अहिले 5 भनेको इक्वल टु को लेफ्ट तिर छ भने अब हामीले 5 लाई इक्वल टु को राइट तर्फ लग्ने स्टुडेन्ट्स। सो स्टुडेन्ट्स, नाउ इन थर्ड स्टेप x विल रिमेन हियर। हामीले x लाई यही साइडमा राख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा इज इक्वल टु 90 डिग्री हियर। 90 लाई हामीले सेम सार्छौं। नाउ स्टुडेन्ट्स, अब हामीले 5 लाई राइट तर्फ ल्याउँछौं। सो स्टुडेन्ट्स,
द रिलेसन अफ 5 विथ एक्स हियर इज मल्टिप्लाई. सो अघि हामीले के पढ्यो त, जब मल्टिप्लाईले साइड चेन्ज गर्छ भने स्टुडेन्ट्स के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ हो. वेन एभर मल्टिप्लाई चेन्ज इट्स साइड इट बिकम्स डिभाइड. सो स्टुडेन्ट्स डिभाइडको अर्थ हो अपन 5. सो विद्यार्थीहरू यहाँको 5 जुन एक्ससँग मल्टिप्लाई थियो त्यो मल्टिप्लाई थियो, अब यसले साइड चेन्ज गर्यो, साइड चेन्ज गरेर राइट तर्फ आउँदाखेरि मल्टिप्लाई अब के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ स्टुडेन्ट्स. र डिभाइडलाई हामीले यसरी अपनको सिम्बलले लेख्न सकिन्छ. सो नाउ स्टुडेन्ट्स देयरफोर एक्स इज इक्वल टु, सो स्टुडेन्ट्स 90 डिभाइड बाई 5 मिन्स 90 लाई हामीले 5 ले डिभाइड गर्ने स्टुडेन्ट्स. सो 5 1 जा 5, 9 minus 5 is 4, 0 comes down, now it became 40, now 5 8 ja 40. So students, here we got the answer, it is 18 degree. So students, here the value of x is 18 degree. This is your answer. Now students, let's move towards another question. Now students, you can observe question number B. Question number B, there is given an angle whose name is angle PQR or angle RQP. Now students, we can see at vertex Q, square corner is shown here. So it means whenever square corner is shown, that angle is known as right angle students. सो विद्यार्थीहरू यहाँ एंगल PQR भनेको राइट एंगल हो, जसको भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई 2x दिएको छ र हामीले यहाँबाट x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ. x भनेको आखिर कति हो त? सो लेट्स सल्भ इट. सो स्टुडेन्ट्स, हियर एंगल PQR इज अ राइट एंगल. एंगल PQR we can write it as is equal to, angle PQR is right angle. Why? Because square corner is mentioned here. So right angle measures 90 degree. Angle PQR square corner ले सो गरिएको छ, जसले के बताउँछ एंगल PQR भनेको राइट एंगल हो र राइट एंगल को मेजर 90 डिग्री हुन्छ स्टुडेन्ट्स. Now we can see students, angle PQR, its value is given here 2x. एंगल PQR को भ्यालु 2x दिएको हुनाले हामीले एंगल PQR को ठाउँमा 2x लेख्न सक्छौं स्टुडेन्ट्स. So now is equal to, it is 90 degree. Or students, as I have already told you, whenever you are to find the value of variable, then you must change the constant towards another side. So विद्यार्थीहरू, जब हामीले कुनै पनि भेरिएबल x, y, z को भ्यालु निकाल्नु छ भने त्योसँग भएको कन्स्टेन्ट को हामीले साइड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ स्टुडेन्ट्स. सो अहिले हामीले 2 को साइड चेन्ज गर्छौं र 2 को साइड चेन्ज गर्नु भन्दा पहिले हामीले जान्नु पर्छ कि 2 को रिलेसन x सँग के छ त, मल्टिप्लाई छ, डिभाइड छ, माइनस छ या प्लस छ. सो स्टुडेन्ट्स, as I have already told you, whenever there is constant and variable, the relation between them is always multiply. जहिले पनि multiply को सिम्बल रहेको हुन्छ. So students, now we will keep x in the same side. Now there is 90 degree. Now whenever 2 will change its side, the relation of 2 with x, before it was multiply, now it will become students divide. पहिले मल्टिप्लाई थियो भने अब साइड चेन्ज भएपछि के हुन्छ, यो डिभाइड हुन्छ स्टुडेन्ट्स. सो देयरफोर x is equal to, now students 90 upon 2, it means 90 divided by 2. Now students, let's divide 90 by 2. So this is 9. We need to read the table of 2 unless 9 appears. 9 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8. 9 minus 8 is always 1. Now 0 will come down, it becomes 10. So 2 5 is 10. So students, here we got the answer, it is 45.
90 divided by 2 means 45. So students, here the value of x is 45. So विद्यार्थीहरू यहाँ x को भ्यालु कति रहेछ त 45 degree. This is your answer. So hope students you have understood today's class very well. Now I would like to give you some of the questions as your home assignment. So please complete it at your home. Students, here I have given you 2 questions as your homework. Hope you will complete it. So this much for today. In the next class we will do some more questions related to the right angles. So till then, take care, stay safe. Thank you.